गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पोशाक वर्गी पोशाक पा के एक साध इत्थे जामे इंसा पिया देवे, उदों तुहानूं याद नहीं आया जां उन्हां नूं बुला के पुछया नहीं भी ये गलतियां क्यों होईयां ने? जद्दर साहब पहलां तुसीं आप दा देखो, जदों ये सारे उत्थे वोटां लैण वास्ते गए सी जिन्हां दे विचों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान भी उन्होंने धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल सी, उदों तुहानूं ਉਹ याद क्यों नहीं हैगा? अकाली दल की स्थिति इस तक पहुँच जाण नाल ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन है? वो ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੋ, ਪੁੱਛੋ कि वो अकाली सिद्धांत ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ क्यों ਦਿੱਤੀ? अकाली दल का ਜਿਹੜਾ 100 साल का इतिहास है, किने ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ पार्टी बनाई 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ? जद्दर साहब पहला ये तय तक जाओ, विद्वान बुलाओ, वो विद्वानों का एक सैमीनार कराओ, सैमीनार के इस स्थिति ते जांच करो कि श्रोमणी अकाली दल नूं इस हद तक पहुँचाने वाला जिम्मेवार कौन है? D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने श्रोमणी अकाली दल की हार ते चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल की हार सिखां लई घातक है। इस ते उन्होंने श्रोमणी अकाली दल धड़ियां नूं श्री अकाल तख्त साहिब बैठक करके रणनीति बनाउण लई कहा। इस सारे मामले ते विचार चर्चा करन लई मेरे नाल सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों जी जुड़ चुके ने। उन्हां तो जाणदे कि उन्हां दा इस बारे की कहना है। देखो, इस वेले अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक ऐलाननामा किया है कि श्रोमणी अकाली दल जे खत्म हो गया तो बड़ा देश च पै जाएगा। जद्दर साहब पहला तुसी बैठ के तो सोचो, ये श्रोमणी अकाली दल की इस तरह की स्थिति बनाने वास्ते जिम्मेवार कौन है? कोई बाहरों आया सी? इस तरह का हुक्मनामा 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ गुरु गोबिंद सिंह महाराज का 300 साला ना खालसा पंथ का 300 साला मनाया जा रहा सी, उस वेले दे अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह ने, भाई रणजीत सिंह ने भी यही कहा सी कि तुसी अकाल तख्त साहब ते बैठो, 1999 की विसाखी तक मिल के मनाओ, तो जिहड़ा तुसी अज दूजिਆਂ ਨੂੰ दस्सन लगे हो तो लोगों के विच ये चर्चा भी शायद रस्सी सड़ गई, बट नहीं गया, वो परिवार 3 सीटां ते सिमट गया, आप जित नहीं सके, तुसी किते उन्हां लई ते नहीं कर रहे जिहड़ी तुहानूं चिंता अज इन्ने वड्डे पੱਧਰ ते होई है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पोशाक वर्गी पोशाक पा के एक साध इत्थे जामे इंसा पिया देवे, उदों तुहानूं याद नहीं आया जां उन्हां नूं बुला के पुछया नहीं भी ये गलतियां क्यों होईयां ने? ये दिनों दिन पंथ का इस हद तक पहुँच जाना, उहदे बारे कदे सिर जोड़ के बैठे हो? तुसी आप 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ गुम हो जाण दी एक बैठक बुलाई, की कीता उस दे विच? पहला कहता कि ਸਰੂਪ गुम होए ने, फिर कहता ये तो गुम ही नहीं होए, ये तो क्लैरिकल मिसटेक सी। आ महीना पहला हुण तुसी एक सुपरवाइजर नूं 15 ਲੱਖ का जुर्माना करता। जद्दर साहब पहला तुसी आप दा देखो, जदों ये सारे उत्थे वोटां लैण वास्ते गए सी जिन्हां दे विचों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान भी उन्होंने धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल सी, उदों तुहानूं ਉਹ याद क्यों नहीं हैगा? अज तुसी ये सलाहां दे रहे हो तो पहला तुहाडीआं सलाहां किसी ने मन लईआं? पहला असलीयत ते आओ, ये दसो कि अकाली दल का ये स्थिति पैदा करने लई जिम्मेवार कौन है? वो सच कहण दी जुरत करो जिहड़ी अकाली फूला सिंह दे विच हुंदी सी। ये सलाहां देण दा कोई फायदा नहीं। पहला सच पछाणो कि सच खड़ा कित्थे है। अकाली दल की स्थिति इस तक पहुँच जाण नाल ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन है? वो ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੋ, ਪੁੱਛੋ कि वो अकाली सिद्धांत ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ क्यों ਦਿੱਤੀ? अकाली दल का जो 100 साल का इतिहास है,
ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਜੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਓ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 1978 ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। 2007 ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੁਰਤ ਕਰੋ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚੋਗੇ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੂਗੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਾ ਕੇ ਨਕਾਬ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ 328 ਸਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਉਹ ਸੱਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਤ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਦਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਦਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੱਦਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜੁਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਰਤ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।